میں آپ سب کو آج کی عبادت میں ویلکم کرتا ہوں اور ابھی سے کہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے تاکہ ہم اگر کوئی حوالہ جات پڑھنے والا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ میں ہمیشہ آپ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے موبائل جو اگر استعمال کر سکتے ہیں تو حوالہ جات ڈالنے میں اور اپنے لائکس دینے میں، جتنے ہمارے زیادہ لائکس ہوتے ہیں اتنی زیادہ خدمت جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم اس طریقے کے ساتھ اپنے واٹس ایپ کو یا فیس بک کو یوز کر کے اپنے لائکس دے سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویورشپ بڑھے۔ اور میں اس وقت جتنے یہاں پر موجود ہیں ان سب کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں، اور جو بہن بھائی آن لائن ہیں، فیس بک پہ ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آج کے میسج سے آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک جڑے رہیں۔ آج کا میسج بہت بلیسفل ہے، بہت انفارمیٹو ہے، اور خداوند ہمیں ڈھیروں برکات دینے والا ہے۔ ہم صرف بیٹھے نہ بلکہ توجہ سے کلام کو سنیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ عمل کب کریں گے؟ جب ہم کلام کو اپنی عملی زندگی میں ہم لے کر آئیں گے۔ تو آج کا ہمارا میسج جو ہے، حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا، میں 18ویں ورس کو دوبارہ رکھتا ہوں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 16 ورس 18۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر بہت لے دے ہوتی ہے، اور بہت سارے علماء مختلف قسم کی آراز رکھتے ہیں۔ تو میں اور آپ آج کلام کے اندر ڈبکی لگانے والے ہیں، کلام کے اندر ہم جانے والے ہیں، خدا کے کلام کو ہم سننے والے ہیں۔ تو ہم اپنی توجہ کے ساتھ اپنی توجہ خدا کے کلام کی طرف لگائیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں تو اپنی فیملی کو بولیں کہ آپ آن لائن آئیں۔ یہ اتنا کہنے سے اگر آپ کے وسیلہ سے کوئی آن لائن آ جاتا ہے، اگر اس کی زندگی بچ جاتی ہے، اس کو برکت ملتی ہے، تو برکت کس کو ملے گی؟ آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ کے وسیلہ سے آپ نے کسی کو دعوت دی ہے کہ وہ کلام سنیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان، موضوع، ٹاپک ہے I will build my church on this rock۔ میں اس چٹان پر اپنا گھر بناؤں گا، اور یہ چٹان کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ مزید میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عنوان کے حوالے سے، I will build my church on this rock, the showdown at Satan's stronghold. What if the most powerful promise Jesus ever made was declared at the very gates of hell؟ یعنی یہ وعدہ، یہ کلام اس وقت کیا گیا جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر خدا نے یہ کلام کیا۔ اس سے پیش تک ہم دعا کریں۔ میں پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ خدا کی بادشاہی کا ناقابل شکست منصوبہ۔ ہم نے حوالہ تلاوت کر لیا ہے، اگر آپ کی بائبل ہے تو آپ ضرور کنسلٹ کریں، پڑھیں، اور جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں
اگر آپ اس میں کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ ضرور کہیں، لکھیں کہ دس واز نیو پوائنٹ فار می، آئی ایم بلیسڈ ود دس میسج۔ ہم آمین تو لکھتے ہیں، اچھی بات ہے آمین لکھنا بھی، لیکن حوالہ جات بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ کلام سکھایا۔ بہن میرے لیے مسئلہ ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو میں کلام نہیں سنا سکتا، تو اس وقت توجہ فرمائیں کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت گہرے میں لے جانے والا ہے۔ میرے پاس اس وقت ہوا ہے تقریباً 10 منٹ رہتے ہیں 9 بجنے میں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے روح پاک، میں تیری منت کرتا ہوں، آج برے بادل کی مانند تو اپنے کلام کو برسا، جتنے بہن بھائیوں کو آپ نے چاہا وہ تیرے گھر میں آئے۔ آئے خداوند، تیرے گھر میں آنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہم کلام کے ہر فرائیڈے بڑے بڑے گہرے بھید سیکھ رہے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کر، تیرا مسا مجھے گائیڈ کرے، تیرا مسا مجھے ٹیچ کرے، کیونکہ لکھا جب روح القدس آئے گا تو تمہیں سکھائے گا اور وہ تم میں سے ہو کر بولے گا۔ میرے ہونٹوں کا ذمہ لے اور میرے وسیلہ سے ہم کلام ہو، یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ میں بہت سے ایسی سلطنتیں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بادشاہتیں آئیں، بہت سارے بادشاہ مٹ گئے، لیکن اگر یہ بادشاہی، خدا نے کہا جو حوالہ میں 18ویں آیت کا پڑھا، دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ میری بادشاہی پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ تو میں نے کیا کہا کہ دنیا میں بے شمار سلطنتیں آئیں، بے شمار بادشاہتیں آئیں، بے شمار بادشاہ ہو گزرے، مٹ گئے، لیکن اگر آج یسوع کی کلیسیا موجود ہے تو واٹ از ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ سال ہو گئے کلیسیا کو بنے ہوئے، اور کلیسیا ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور خداوند انتظار کر رہا ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع بادشاہ جلدی زمین پر آئے تو میں اور آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ خدا انتظار کر، اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے تو کوئی ایسا آدمی ہے خاندان میں جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک جس نے توبہ نہیں کی، تو خداوند چاہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ جب 2000 سال ہو گئے اس بادشاہت کو ہوتے ہوئے اور ابھی تک قائم ہے، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ پر غور کریں گے جہاں انہوں نے اپنی کلیسیا کی بنیاد، شناخت اور اس کی لازوال فتح کا اعلان کیا۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب یسوع کی خدمت ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوالوں کا سوال رکھوں گا اور ہم مل کر سیکھیں گے، اور اگر آپ کلام سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ توجہ سے کلام کو سنیں۔ اگر ہمارے خیالات سکیٹرڈ ہیں ان کو کمپائل کریں اور اپنی بائبل ہے اس کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں اور سیکھیں۔ پہلا سوال ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیسریا فلپی ہی میں یہ سوال کیوں پوچھا؟
کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، یہ سوال تھا۔ اور دوسرا سوال، خدا یسوع مسیح کے زمانے میں کیسریا فلپی کی روحانی حالت کیا تھی؟ ان دونوں سوالوں کو ہم اکٹھے مل کر ہم سیکھیں گے، کیونکہ ان کا آپس میں گہرا لنک ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہم آہستہ آہستہ، جیسے میں نے بتایا پہلے، ہم کلام کے گہرے سمندر میں جانے والے ہیں، اور ہم کلام کے اندر ڈبکی لگانے والے ہیں، کلام کو ہم سیکھنے والے ہیں۔ کیسریا فلپی کی روحانی حالت ہے۔ کیسریا فلپی بت پرستی کا گڑھ تھا۔ یہ علاقہ شدید بت پرستی کا مرکز تھا۔ یہاں ایک یونانی دیوتا پان، اس کا نام ہے PAN، پان دیوتا کی ورشپ کی جاتی تھی، پرستش کی جاتی تھی۔ اور یہاں پر پان دیوتا کی ورشپ کی جاتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑی غار تھی۔ یہ پان دیوتا فطرت، جنگوں اور ریوڑوں کا دیوتا تھا، جو اکثر خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اس غار کو آپ غور سے سنیں۔ یہ جو غار ہے بہت گہری تھی، اور اسی غار کے منہ پر کھڑے ہو کر، اسی علاقے میں کھڑے ہو کر خداوند نے یہ الفاظ کہے، کیونکہ اس غار کو جو کہا جاتا تھا، یہ پتال کے یا دروازے تھے، ہیڈز آف ہیل، اور یہاں پر گیٹس آف ہیل پایا جاتا تھا، اور اس گہرائی کو ہم کہتے ہیں پتال کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جگہ شیطانی قوتوں اور جھوٹے معبودوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر بہت سارے، یہ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بال کی، استرات کی بہت پوجا کی جاتی تھی، اور تاریکی تھی۔ اور اس مقام پر اگر خداوند نے کہا تو یہ حادثاتی بات نہیں ہے، یہ اتفاقی عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا، جو خدا ہم پر کھولنے والا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں پر صرف پان دیوتا کی ورشپ نہیں ہوتی تھی، صرف بال دیوتا کی ورشپ نہیں ہوتی تھی، استرات کی ورشپ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں شیطان کا اڈا تھا۔ یہاں دو طاقتیں تھی جن کی پرستش کی جاتی تھی، جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شہنشاہ پرستی، یہ جگہ شہنشاہ پرستی کا مرکز تھا۔ اس شہر کا نام کیسر اگسطس اور علاقائی حاکم ہیرودیس فلپس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جی ابھی ہم نے پڑھا، جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، جو تبسم نے پڑھا، کیسریا فلپی، یہ مرکب لفظ ہے۔ یعنی کیسریا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ کیسر کے نام پر، اور فلپس ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کے نام پر یہ نام رکھا گیا، جس کو کیسریا فلپی کہتے ہیں۔ کیسر کو رومی سلطنت میں خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ جیسے خدا کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت بادشاہوں کی جو ہے پرستش ہوتی تھی، اور جن کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کو جو ہے جانوروں کے آگے اور شیروں کے آگے اور آگ میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ جیسے دانیل 3 باب میں نبوکدنضر بادشاہ کا حوالہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کو آگ کی بٹی، تینوں نے جب نبوکدنضر بادشاہ کو سجدہ نہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتا نہیں ہے۔ اب میں میسج لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے حوالہ جات میں زیادہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اگر تو ہمارے نبوکدنضر بادشاہ نے کہا اگر جب نیر کرنا کی بات پھونکی جائے، اگر تو سجدہ نہیں کرے گا میرے بت کے سامنے، مجھے سجدہ نہیں کرے گا، تو آگ کی بٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی۔ اور کیسر کو رومی سلطنت میں خدا کا درجہ
دیا جاتا تھا اور اس کی پرستش کی جاتی تھی. یہاں کیسر کی عبادت کے لیے ایک بڑا سفید سنگ مرمر کا مندر تھا. کیسریا فلپی روحانی طور پر ایک تاریخ جگہ تھی جہاں دو بڑی طاقتیں راج کر رہی تھیں. کون سی دو بڑی طاقتیں تھیں؟ شیطانی طاقت اور انسانی طاقت. اب یہ دو باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ دو طاقتیں تھیں جن کی ورشپ کی جا رہی تھی. کون سی؟ نمبر 1 شیطانی طاقت اور جسمانی طاقت. جسمانی طاقت میں یہ کیسر بادشاہ آ جاتا ہے اور پان دیوتا آ جاتا ہے اور ہیرودیس بادشاہ آ جاتا ہے. شہنشاہ پرستی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یسوع کا دانستہ سوال، یسوع اپنے شاگردوں کو اتفاق کر وہاں نہیں لے کے گیا. خدا ایکسیڈنٹلی وہاں نہیں آیا بلکہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا. خداوند خدا وہاں پر کچھ نیا کرنے والا تھا. ہالےلویا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالےلویا. پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ. یہاں پر کی خداوند کا شکر ہو. تو خداوند یسوع مسیح اتفاقاً وہاں پر نہیں آئے بلکہ خداوند ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے جو اپنے شاگردوں پر وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. یسوع نے اس مقام پر آ کر گیٹ آف ہیل یعنی اس پتال کے دروازے پر آ کر ایک شیطانی قوتوں کو، جسمانی قوتوں کو للکارا. ہالےلویا. ان دونوں طاقتوں کو للکارا. یسوع دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے مرکز میں کھڑے ہو کر اپنی اصلی شناخت اور اپنی بادشاہی کا اعلان کروانا چاہتے تھے. امید ہے کہ سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی سوال رہ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں اگر ٹائم ہمارے پاس ہوا تو. اب ہم دیکھتے ہیں کیسر با مقابلہ مسیح. وہ یہ خدا یسوع مسیح یہ پوچھ رہا تھا کہ دنیا کا اصل بادشاہ کون ہے؟ کیسر ہے جس کی تم آج بھی پوجا کر رہے ہو، یا میں ہوں جس کا ذکر پطرس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. یسوع ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. ہالےلویا. بولے سب یسوع ہمارا، یسوع ہمارا، اور زور سے بولے یسوع ہمارا. ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. پریز گاڈ. جاؤ برے کی. ہالےلویا. ہالےلویا. وہ جھوٹے معبودوں، دیوتاؤں اور پتال کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کلیسیا کی تعمیر کا اعلان کر رہے تھے جو موت کی طاقت پر غالب آئے گی. اس مقام کا انتخاب یسوع کے سوال کو طاقتور بنا دیتا ہے. وہ پوچھ رہے تھے اس تمام جھوٹ اور تاریکی کے بیچ تم بتاؤ کہ حقیقی سچائی کیا ہے. ہالےلویا. تو میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس مقام پر دو بادشاہوں کی کیا ہو رہی تھی؟ پرستش ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے سیکھا اس مقام پر سوال کیوں کیا گیا اور پطرس نے کیا جواب دیا. سوال نمبر 4، تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ ہالےلویا. خدا ان کا شکر ہو. تو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ پطرس کا عظیم اقرار، یسوع کا سوال پوچھنا. یسوع نے کیسریا فلپی میں آ کر کیا سوال کیا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو یسوع کے شاگردوں نے انہوں نے کیا جواب دیا؟
कोई बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज एलिया कहते हैं और बाज यिर्मयाह कहते हैं। खुदावंद खुदा ने बात बढ़ाने का एक पहले सवाल डाल दिया ताकि वो अपने हकीकी मुद्दा पर आ सकें। एक्चुअली खुदावंद ये नहीं पूछना चाह रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए सवाल का आगाज कर दिया। जैसे सामरी औरत से सवाल किया, तो मुझे पानी पिला। खुदावंद खुदा को कुछ सिखाना चाहता था। तो आज यही सवाल मेरे और आपके सामने रखा गया है। तो जब उन्होंने कहा, ये सवाल जवाब दे दिया खुदावंद का, तो हकीकत की तरफ खुदावंद उनको लेके आया। ये तो लोग कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? आप लोगों का ओपिनियन क्या है? आप लोग मुझे क्या कहते हो? तो इस पॉइंट पर पतरस ने क्या जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और आगे खुदा ने कहा कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं डाली, बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जहर की है। तो ये सवाल के बारे में मैं बता रहा हूं कि ये पत्थर कौन है, किस पत्थर पर कलीसिया बनाएगी। बहुत सारे आज मिशनें, जो दो बड़ी मिशनें हैं, कुछ पतरस के ऊपर जोर दे रहे हैं, कुछ मसीह के ऊपर। तो जैसे बहुत सारे लोगों के अपने ख्यालात हैं, तो मैं उनको थोड़ी देर में आप लोगों के सामने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह सवाल किया और पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे क्या कहते हो। इसके जवाब में पतरस ने वो अल्फाज कहे, हालेलुया, वो अल्फाज कहे जो तारीख बदलने वाले थे। हालेलुया, बड़ी जबरदस्त बात मैं कही आपसे कि वो अल्फाज कहे पतरस ने जो दुनिया की हिस्ट्री को बदलने वाले थे, चेंज करने वाले थे। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है और सजदा फकत तेरी जात को है। दुनिया के माबूद महज बुत हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। अगर आप कहीं महसूस करें कि खुदा के रूह ने आपको इंस्पायर किया है, जोश आता है, अगर आपने बहुत सारे ऐसे खादमों की वीडियो देखी है, तो लोग जब मसा आता है तो लोग खड़े होकर तालियां बजाना शुरू में, मेरे कहने से नहीं, अगर आपको बरकत मिलती है तो आप खूब तालियां बजाएं। और इसका मतलब है कि खुदा का मसा लम्हा बलम्हा हमारे दरमियान क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। हम ऐसे ही बैठे ना रहें, हम गौर से खुदा के कलाम को सुनें। ये महज एक राय नहीं थी, बल्कि इलाही मकाशफा था। खून ने नहीं, खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने यह मकाशफा तुझ पर क्या किया है, जहर किया है। अब हम करीब करीब आ रहे हैं सवाल की, पत्थर की शिनाख्त। यीशु का जवाब गहरे मायने रखता था। तू पतरस है। अब लफ्जों का हेर फेर है और इन लफ्जों पर हमने तवज्जो करनी है और बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। जो जमात यहाँ बैठी है, जो जमात मुझे फेसबुक पे बात कर रही है, आप सब तवज्जो से कलाम को सुने और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। यीशु ने कहा तू पतरस है। पेट्रोस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और मैं इस पत्थर यानी पेट्रा, पेट्रोस और पेट्रा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी पेट्रोस पर नहीं पेट्रा पर। अल्फाज का फर्क नोट करें। यूनानी जुबान में पेट्रोस का मतलब है एक छोटा लग थलग पत्थर जिसे एक इंसान उठा सकता है, जबकि पेट्रा लफ्ज जो है ग्रीक में उस पत्थर के लिए, उस चट्टान के इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है बहुत बड़ी चट्टान, एक पहाड़ी सिलसिला
بنیاد رکھنے والی چٹان ہے۔ اب اس کے حوالے سے، اس پتھر کے حوالے سے 3 ممکنہ تشریحات میں آپ کے سامنے جلدی سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو لوگ اس بات کے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ چٹان پترس کو کہا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی کلیسیا جو ہے، بڑی کلیسیا، 2 بڑی کلیسیا ہیں، اور ان کے خیالات آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور بہت سارے اور بھی عالم ہیں جو اس بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا، پھر آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ خداوند خدا ایکچولی کیا کہہ رہے تھے، کس پتھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پہلا پوائنٹ آف ویو ہے پترس کو کہا گیا۔ یہ خیال کہ کلیسیا ایک انسان یعنی پترس پر بنائی گئی ہے، کچھ لوگ اس کے حامی ہیں، لیکن پترس بعد میں نمبر 1 کمزور پڑ گیا۔ اس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا، اسے غلطیاں سرزد ہوئی۔ بھلا ایک کمزور انسان پر کلیسیا کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں خداوند خدا پترس سے یہ بات کر رہا ہے کہ تو پترس ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر پر، جو کہ ہم نے 13 سے 20 آیت تک پڑھا ہے، تو 21-22 آیت کو پڑھے تو خدا فوراً اسی چیپٹر میں آگے کہتا ہے کہ شیطان تو مجھ سے کیا ہو، دور ہو۔ تو ایک کمزور انسان پر کلیسیا کیسے بن سکتی تھی؟ تو آپ لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ پترس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، تاکہ جب کوئی ہم سے پوچھے تو ہم صحیح سے اس کو جواب دے سکیں۔ یہ پتھر خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا۔ نمبر 2، یعنی خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہم کلام مقدس کے 2 حوالہ جات پڑھتے ہیں کہ اس کو مختلف جگہوں پر پتھر کہا گیا ہے، چٹان کہا گیا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں، ہم یہ حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کافی دیر سے ہم نے حوالہ نہیں پڑھا۔ 1 کرنتھین چیپٹر 3 ورس 11۔ کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، ہاں سب نے غور سے سنیں، دوبارہ سے پڑھیں۔ کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، تو اب یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ پہلا پترس 2 باب 4 سے 8 تک ہے، لیکن چند یاد ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ 4 یاد ہیں، لمبی ہو جائے گی۔ 4 سے لے کے 8 تک ہے، لیکن دیکھ لیں جلدی سے، آپ پڑھ لیں۔ اس کے یعنی سب غور سے توجہ سے سنیں۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ تھینک یو۔ تو اس کے ساتھ آپ نکال کے رکھیں پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 اور 4 آیتیں، یعنی جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کیا یہ جو فریز استعمال کی گئی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جب 46 برس میں ہیکل بن رہی تھی تو ایک ایسا پتھر تھا جو کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا تھا، تو جتنے معمار تھے ہیکل کو بلڈ کر رہے تھے انہوں نے اس پتھر کو کیا کر دیا؟ رد کر کے پھینک دیا۔ جب عمارت بن گئی تو کونے کے پر آ کر بھائیوں کو بھی آن لائن بلائیں تاکہ وہ کلام سیکھ سکیں۔ یہ ایک حوالہ اور ہم پڑھ لیتے ہیں چٹان کے حوالے سے۔
तीसरी है, पहला करंथियों 10 बाब 3-4। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई हाँ, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। वो चट्टान कौन था? मसीह। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? ओह हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। यहोवा बरकत, जोरदार तालियां, आसमान हिल जाए, फरिश्तगान गुंबश करें। खुदा हमारी परस्तश में हमारे कलाम के वसीला से हमें और गहरे में लेके जा रहा है। हालेलुया। ये दो किस्म की मैंने आप लोगों के सामने दो ख्याल रखे हैं। तीसरा ख्याल मिलता जुलता है, हम वो सीखने को जा रहे हैं। तीसरा ख्याल ये है कि खुदा ने जब कहा कि दोबारा से वो वर्ष जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, 16-18, मत्ती 16 बाब 18 है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आगे लिखा कि आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। ये अब मैं इसको खोलने लगा हूं, आप सबकी तवज्जो चाहिए। यानी ये पत्थर से मुराद क्या है? ये पत्थर ना पतरस है, ना कोई और, ना कोई इंसान, बल्कि ये पत्थर जो है जो बताया गया है, ये पतरस का इकरार है। ये जो इकरार उसने किया, पतरस का इकरार है। सबसे मौजू तशरीह यसु कह रहे थे कि पतरस तू एक झूठा, सॉरी ये भी कह सकते हैं एक छोटा पत्थर है, लेकिन जिस अजीम चट्टानी सच्चाई पेट्रा का तुमने अभी अभी इकरार किया है तो तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उस सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, जिस पर गेट ऑफ हेड्स यानी पताल के दरवाजे, आलम रवा के दरवाजे। हम आलम रवा की तशरीह में अभी आपके सामने करने वाला हूं। हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। नतीजा, कलीसिया की बुनियाद कोई फानी इंसान नहीं। अब गौर से सुनिए, कलीसिया की बुनियाद कोई फानी इंसान नहीं, बल्कि ये लाजवाब और लाई सच्चाई है कि तू यस्सु है, तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। मैं इस इकरार पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मेरा ईमान है कि जो हमारी लैब है जिसमें हम कलाम लोड कर रहे, यूट्यूब चैनल जो है, जो बयान भाई मुझे फेसबुक पे प्रेजेंट सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ये एक और इजाफा एक नए मैसेज का हो जाएगा। पिछला मैसेज भी 3 डिजिटल पोर्टल बहुत लोगों ने पसंद किया, और ये मैसेज भी मेरा ईमान है कि खुदावंद बहुत सारे लोगों को छू रहा है और बरकत दे रहा है। कलीसिया की बुनियाद कोई फानी इंसान नहीं, बल्कि ये लाजवाब और लाई सच्चाई है कि यस्सु ही मसीह और जिंदा खुदा का बेटा है, और जो कोई इस सच्चाई पर ईमान लाता है वो इस कलीसिया का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। उस फैमिली में हम दाखिल हो जाते हैं। जितनों ने उसको कबूल किया, खुदा ने पहला मुकद्दस यूहन्ना के इंजील पहला बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, जितनों उसको कबूल किया खुदा ने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। हम इस कलीसिया का क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। जहन्नम के दरवाजे से क्या मुराद है? आलम रवा के दरवाजे से पर गालिब न आएंगे, इसका क्या मफहूम है? चौथे और 5वें सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। इन दोनों सवालों को भी हम एक साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि वादे की पूरी तस्वीर हमारे सामने वाज़िया हो जाए। जहन्नम या आलम रवा के दरवाजे, गेट्स ऑफ हेल, दरवाजों की अलामत कदीम शहरों में दरवाजे शहर की ताकत, इख्तियार और दफा की अलामत थे। तमाम अहम फैसले, अदालतें, फौजी हिकमत अमली, लड़ाई झगड़े की सारी
जितनी प्लानिंग होती थी वो दरवाजों पर जो बैठे होते थे हमारे बड़े लोग थे उस वक्त की हुकूमत के सरगर्दा लोग, वो जैसे आप अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जाते हैं, मैं उस तरफ आप लोगों को नहीं लेके जा रहा ताकि हम वक्त की बचत करें। तो इन दरवाजों के ऊपर बैठकर लोग फैसला करते थे। माल 17 बाब उसकी 18-19 बाब में भी उसका जिक्र पाया जाता है। ये दरवाजे पर जंगी बातें और ये सारी बातें वहां पर की जाती थी, वहां पर फैसले लिए जाते थे। ये मौत की दुनिया, आलम अरवाह मैं बता रहा हूँ, ये मौत की दुनिया रूहों का आलम और तारीकी की हुकूमत की नुमाइंदगी करता है, यानी आलम अरवाह। आलम अरवाह से मुराद क्या है? ये शैतान का दायरा इख्तियार में है, क्योंकि उसे मौत पर क्या है? कुदरत हासिल है। कहा गया है, इब्रानियों 2 बाब 14 पढ़ लें, इब्रानियों 2 बाब 14 आयत का मुतालिया करें। आप सब मेरे साथ है ना? सोच नहीं गए, सब एक्टिव हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। 14वीं आयत। हाँ 14वीं आयत। बस जिस सूरत में कि लड़का खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से जिसे उसको जैसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। आमीन, हालेलुया। हम खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, सारे खड़े हो जाए और जोरदार तालियां बजाएं ताकि सुस्ती दूर हो जाए। जोरदार तालियां खड़े होकर, हालेलुया, और जोर के साथ ताली बजाएं। मेरा ईमान है कि जो बीमार आए हैं उनकी बीमारियां खत्म हो रही हैं, पथरियां गायब हो रही हैं और लंग्स ठीक हो रहे हैं और इसके साथ साथ कैंसर ठीक हो रहा है। हालेलुया, किडनी प्रॉब्लम खत्म हो रही है और खुदा का गहरा मस्सा ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। खुदा की जबरदस्त पावर हमारे दरमियान फंक्शन कर रही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी तक मैं आलम अरवाह को बयान कर रहा हूँ। बस आलम अरवाह के दरवाजे का मतलब है मौत की पूरी ताकत, शैतान की हुकूमत का मुकम्मल इख्तियार और गुनाह की वो कैद है जो इंसानों को हलाक करती है। अब मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ। अब ये मसीह से पहले का दौर है। जब मसीह ने कफारा दे दिया तो पहले फरदौस आलम अरवाह ही का हिस्सा मैं पहले मैसेज दे चुका हूँ। अस्पताल के 2 हिस्से होते थे। एक वो हिस्सा होता था जहाँ पर गुनहगार लोग जाते थे, चाहे वो नया दिना में को या पुराने दिना में को, और ईमानदार फरदौस में जाते थे, जिसका जिक्र मीर शिक्स की कहानी और लाजर की कहानी पढ़ते हैं इसमें मरकस लूका 16 बाब 19 से 31 आयत तक। तो आप ये हवाला नोट कर ले, घर जाके पढ़ें। तो जब मसीह ने कफारा दे दिया तो फरदौस को कहाँ ले गया? आसमान पर ले गया। अब अभी भी आलम अरवाह के ऊपर शैतान का कब्जा है। जितने गुनहगार लोग मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? गुनहगार मरते कहाँ जाते हैं? और हम क्या लिखते हैं? RIP। मैंने कितनी बार सिखाया है, कितनी बार टीच किया। हमारे ग्रुप के लोग जो अभी इस वक्त मेलकम, क्या नाम था उस बच्चे का नाम जिसकी जाति, और सारे का सारा जो है उन्होंने भरा हुआ था 74 गार्डन जो चर्च है, RIP भी समझ तो सही है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा ये मैसेज नहीं है। मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को सिखाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब आलम अरवाह पर अभी भी शैतान का कब्जा है। वो लोग जो गुनहगार हैं वो जाते, हम आसानी ढूंढ के RIP लिख दिया। बस आपको या मुझे ये लिखना, जब मैं जहां भी देखता मेरे कमेंट्स पढ़ा करें जो रफ्तगान है, मैं कहता हूँ खुदा गमज़दा खानदान को क्या करे? तसल्ली अता फरमाए। ये लफ्ज़ कितना मुश्किल तो नहीं है, या ये लिखना मुश्किल लगता है तो अय्यूब पहला बाब उसकी 18वीं आयत का हवाला बता दे। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये लिखते RIP क्यों लिखते हैं भाई? मैं अगर किसी के ज़हन में तशनीगी हो तो मुझे बाद सवाल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा मजीद। ये वादा सिर्फ दफाई नहीं कि कलीसिया हमलों से बची रहेगी। अब ये भी आप ख्याल ना करें, कलीसिया जो है दुख मुसीबत में से क्या होगी? गुजरेगी। बाद लोग कहते हैं कि जो मुखालिफ मसीह जब आएगा उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी। नहीं, कलीसिया दुख में से गुजरेगी। अगर हमारा कंसेप्ट सही नहीं है तो हम उसको दुरुस्त कर लें। कलीसिया दुख में से गुजरेगी, लेकिन खुदावन एक जारहाना ऑफेंसिव इस जगह पर ऐलान कर रहे थे। यीशु ये नहीं कह रहे थे कि कलीसिया किले में महफूज हो जाए, बल्कि खुदाम ये कह रहे थे इस तारीख दुनिया के अंदर हम ऐलान करें कि यीशु वाहिद बादशाह है जिसकी ताज़ीम मुझे और आपको करनी लाजमी है। बल्कि ये बयान कलीसिया के आगे बढ़ने की
और मौत के दरवाजों को तोड़ने की बात हो रही है। हालेलुया, हम मौत के दरवाजों को तोड़ने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जहाँ बरेकी। आज मेरा और आपका मिशन क्या है? कलीसिया का काम शैतान की कैद में, ये मेरा और आपका काम शुरू हो गया। मौजूद लोगों को आजाद कराना और उन्हें मौत के चुंगल से निकालना और जिंदगी में लाना। कलीसिया मौत की हुकूमत पर हमला आवर है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में रोमियो 16 बाब 20 है, क्या लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है वो जल्द अबलीस को तुम्हारे पांव तले क्या कर देगा? हालेलुया, पढ़ देंगे रोमियो 16:20। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तुमको होते हैं। आमीन आमीन। तो अब खुदा ने मुझे और आपको इख्तियार क्या दिया कि हम सांप और बिच्छरों को क्या करें? एड़ी के नीचे कुचलें। यीशु ने सलीब पर चढ़कर, हमारे बड़े भाई ने सलीब के सर को कुचला। अब किसकी बारी है? जो मुझे सुन रहे हैं और हम सब की, मेरी और आपकी बारी है कि हम अबलीस को अपने पांव तले कुचलें। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। खुदावंद का ये जो वादा है ये फतह का ऐलान है, ये फतह की जमानत है मेरे और आपके लिए। ये वादा क्यों सच्चा है कि आलम रवा के दरवाजे उस पर गाला बनाएंगे? रीजन क्या है, वजह क्या है? मैं उस जगत में आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। क्योंकि कलीसिया का सर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। मौत पर गालिब कौन आया है? यीशु आया है। उसने मौत को शिकस्त दी। अब आलम रवा और मौत की कुंजियां उसके पास हैं। हालेलुया। जिस फौज का सिपा सलार मौत पर फाते हो, उसकी फौज कभी हार नहीं। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया। ताकि मैं इसलिए ताली बजवाता हूं कि हम थोड़ा से रिवाइव हो जाए, बहाल हो जाएं। तो अबलीस और मौत और शैतान हमारे एड़ी के नीचे आते। फटामंद कलाम ये कहां आपको मिलेगा? देख मैं मर गया था, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मैं फिर दोबारा मरने का नहीं। मुकाशफा पहला बाब उसकी 18वीं आयत का हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, अगर निकाल ली है तो पढ़ दें। मुकाशफा पहला बाब 18वीं आयत, सब तवज्जो से सुने। बस जो बातें और जिंदा रहूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। मौत और आलम रवा की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु के पास। यीशु ने क्या कहा था पतरस से कि मैं तुझे क्या करूंगा? कुंजियां दूंगा। पतरस को उस वक्त दी गई, लेकिन जिंदा होने के बाद सिर्फ पतरस के पास ये कुंजियां नहीं रही, ये कुंजियां शिगिर्दों को भी दी गई। मत्ती 18 बाब उसकी 18वीं आयत का बयान पढ़ दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए जो मैं बात कर रहा हूं, जो अगर किसी के ज़हन में कोई अभाव पाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। तो हम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम तमजीद करते हैं। ये हवाला जो है इस बात को बताता है कि पहले अगरचे ये इख्तियार दिया गया पतरस को, और उसके बाद ये इख्तियार जो हम देखते हैं कि शिगिर्दों को दिया गया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। यही बात जो है हम देखते हैं कि पतरस से कही गई, और यही ख्याल जो है फिर हम देखते हैं कि शिगिर्दों को इख्तियार दिया गया। जब एक आदमी के पास इख्तियार नहीं है, बल्कि ये इख्तियार फिर खुदावन ने बाकी शिगिर्दों को भी दे दिया। जी हाँ, एक हवाला और हम पढ़ देते जल्दी से। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 21 और 22 है, 21, 22 और 23 है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हालेलुया। जी हाँ, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये इख्तियार मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु मसीह का, मतलब जाते खुद सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। इससे हम गलत ना बात कुछ ले, लेकिन अगर ये इख्तियार हमें मिला है तो वो यीशु से मिला है। यीशु ही के वसीला से
हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। और हमें ये शानदार यकीन दहानी मिली है कि यीशु की कलीसिया एक फातह कलीसिया है जिसमें मैं और आप शामिल हैं अगर हमने तौबा की है। जैसे मौत की ताकत भी शिकस्त नहीं दे, जिसे मौत की ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती। क्या आप अपनी जिंदगी में यीशु के सवाल का जवाब आपने दिया या नहीं दिया? जो यीशु ने सवाल किया था कि तुम मुझे क्या कहते हो। अब मेरी और आपकी बारी है कि हम जाती तौर पर खुदावन को अपना जवाब दें। क्या आप पूरे दिल से इकरार करते हैं कि यीशु ही आपके लिए जिंदा खुदा का बेटा और मसीह है? क्या आपकी जिंदगी के फैसले और उम्मीदें इसी चट्टान पर कायम हैं या आप दुनिया की रेत पर खड़े हैं या घर बना रहे हैं? ये जानकर हम फातेह टीम का हिस्सा बन जाते हैं जब हम उसको कबूल करते हैं। हम दिलेरी से अपने इर्द गिर्द की तारीकी में खुशखबरी की रोशनी फैलाने वाले हम बन जाते हैं। क्या हम लोगों को मौत की कैद से छुड़ाने का के मिशन में हम शरीक हैं या नहीं हैं? खुदावन चाहता है कि जो मैंने इतनी तमहीद की, इतना कलाम आप लोगों के साथ शेयर किया, तो अब सीखने का मौका है कि हम इस पर हम गौर करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो आज ये जो कलाम मैंने आप यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैं हम सब खड़े हो जाए, एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर मैं कलाम को बंद करता हूँ। हम खड़े होकर मेरे साथ ये दुआ करें। हालेलुया, सब तैयार हो जाए। खुदान मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें अपनी कलीसिया का हिस्सा बनाया है। हमें दिलेरी, हिकमत और ताकत अता फरमा ताकि हम तेरे फातेह मिशन को पूरा कर सकें। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। हम एक मसा से पहले, मसा जो का मतलब इसको इजी ना लिया करें। मसा सबके लिए है, क्वायर के लिए भी है, सजिंदों के भी लिए है। हम जब अनाइंट होती है तो खुदा का मसा हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। तो इसको जो है जस्ट फॉर ग्रांटेड इसको ना लें, बल्कि कोशिश करें कि सब इसमें हिस्सा मसा हों। खुदामंद खुदा इस कलाम के वसीला से हमको बरकत दे। और जो कलाम है उसके मुताबिक मैंने ये गीत क्वायर ने चुना है, नेरी ते तूफान सारे, यीशु ठलना और भाई